हे दादा, बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ के दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ के दुलारे राम। सीताराम 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 सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ के दुलारे राम। सीताराम 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 सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सुंदर पावन प्यारा राम, सुंदर पावन प्यारा राम। सीताराम 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 सीताराम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। चरणों का दास बना लो राम। भव से पार लगा दो राम, ओ भव से पार लगा दो राम। सीताराम 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। हमको अपनी शरण में ले लो राम, हमको अपनी शरण में ले लो राम। सीताराम 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 सीताराम। जय बजरंगी जय हनुमान, लाल लंगोटा लाल निशान। हनुमंत जपे सुबह और शाम, हनुमंत जपे सुबह और शाम। सीताराम 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 सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। सीताराम 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 सीताराम। सुंदर पावन
प्यारा राम, सुंदर पावन प्यारा राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। शंख मध्य स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदीक्षणा पदे पदे। वाला भक्तो, दीप स्वरूप भगवान विष्णु परमात्मा એમને સાષ્ટાંગ પગે લાગવાનું છે આપણે બધાએ। નમઃ સર્વ હિતાર્થાય જગત આધાર હે તવે સાષ્ટાંગો અયમ પ્રણામસ્તે પ્રયત્નેન મયા કૃતઃ। અકાલ મૃત્યુમ હરણમ सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहं नाकं महिमानः चंता यात्रा पूर्वे साध्याः शांति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसहया शाहिने नमो वयं वैश्रावणया कुर्महे समेत कामान काम कामया महयाम कामेश्वरो वैश्रावणो ददातुम। कुबेर राजा महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राजयम् भुज्यं स्वराज्यं वैराग्यं पारमेष्ठम् राज्यं महाराज्यं दीपत्यान् समन्त पर्यायी स्यात्। सार्वभौमः सार्वायुषा एकरालयति तदाप्येष भिगितो मारुतः अनंत परार्धात। पृथ्वी वै समुद्र पर्यंतया मारुतः परिवेष्टारो मारुतस्यावसन गृहे अवीक्षितस्य
कामाप्रे विश्वदेवाः सभासद इति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु परमात्मा की जय। भागवत स्वरूप भगवान की जय। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। વાલા ભક્તો, હવે આપણે દિવ્ય મંગલાચરણ કરીશું. આપ પણ સાથે બોલજો, નહીતર બે હાથ જોડીને આપ પ્રાર્થના કરજો. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી કૃષ્ણમ શરણમ મમ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ पादयुगलम् हेयं गवीन्न प्रियं नित्यं श्री मधुरादीपं सुखकरम् श्री विठले समुदाय श्रीमद द्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दु विभुम श्रीमना मनमंथ मोहनम नटवरम श्री बालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभ विठलो गिरिधरम गोविंदरायामिदं श्रीमद बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाम तथा एवं श्री यदुनायकं किल धन श्याममं तत्तद वंशजान् कालिन्दीन् स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं श्रीयत प्रभु स्व स्मरेत। जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरतः
ચાર્થેષ્ટવિભિજ્ઞ સ્વરાટ તેને બ્રહ્મહૃદાય આદિ કવયે મોહયંતિ યત સૂર્ય તેજો વારિમૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર વિસર્ગો મૃષા ધામના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહુકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ અસ્તિ સ્વસ્તરુણી કરાગ્ર વિગલાત કલ્પ પ્રસૂના પ્લુતમ વસ્તુ પ્રસ્તુત વેણુનાદ લહેરી નિર્વાણ નીર વ્યાકુલમ સહસ્ત્ર નિબધની વિવિલસાદ ગોપી શાસ્ત્રાવૃતમ હસ્તન ન્યસ્ત નતાપવર્ગમ અખિલો દારમ કિશોરાત્પતિ દારમ કિશોરાત્પતિ. ઓમ શ્રી નારાયણમ નમઃ. હે પરમાત્મા, બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. ઓમ શ્રી કૃષ્ણ સહાયતે. વાલા ભક્તો, આપણે પરમાત્મા એમનું ભજન, કીર્તન, સત્સંગ, કથા, વાર્તા એ જ આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. દિવ્ય મંગલાચરણ આપણે કરીશું. हाथ जोड़ कर मांगते हैं
मांगते हैं ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, तेरी राहों में उठेगा जो मेरा कदम, तेरी राहों में उठेगा जो मेरा कदम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, हाथ जोड़ कर मांगते हैं ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगते हैं ऐसा हो जन्म, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे रोते बनी मेरी पहचान सावरे, तेरे होते बनी पहचान मेरी सावरे, वरना गली गली में घूमते हम, वरना गली गली घूमते हम, हाथ जोड़ा कर मांगते हैं ऐसा जन्म, हाथ जोड़ा कर मांगते हैं ऐसा जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म, ओहो जाने अनजाने ऐसा काम हो गया, जाने अनजाने ऐसा काम हो गया, मेरी जिंदगी का मालिक मेरा श्याम हो गया, मेरी जिंदगी का मालिक मेरा श्याम हो गया, वरना इतने भी हुए ना तेरे अपने करम, वरना इतने भी हुए ना तेरे अपने करम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ कर मांगते हैं ऐसा जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म, हो कैसे भूलूं कर जो तूने मेहरबानियां, कैसे भूलूं करी जो तूने मेहरबानियां, एक अनजाने के वास्ते क्या क्या नहीं किया, शाम गाऊंगा गुण जब तक दम में है दम, शाम गाऊंगा गुण जब तक दम में है दम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, हाथ जोड़ कर
मांगते हैं ऐसा जन्म, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म। अरे સીધે સીધું પણ ડાયરેક્ટ આપણે ભગવાનને કહી શકીએ છીએ, અર્પણ કરી શકીએ છીએ, એવી સુંદર રચના પણ આ ગજબ છે હો। આ વાલા ભક્તો, આ રચનાકારો એમણે અને ફિલ્મમાં પ્રસારણ એટલા બધા ભવ્ય અને એટલા બધા બહોળા પ્રમાણમાં ભગવાનની આ વાત કરી છે, તો એ પણ આપણે ડાયરેક્ટ સ્મરણ કરીશું એટલે આપણું કલ્યાણ ચોક્કસ થશે। એ ઓહો હો હો ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, तेरी खुशी से खुशी तेरे गम है से गम, तेरी खुशी से खुशी तेरे गम से गम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, मेरे सपने गुलाबी नींदे हो गई जवां, मेरे सपने गुलाबी नींदे हो गई जवां, लो आके तेरी बाहों में, लो आके तेरी बाहों में हम खो गए कहाँ, हाजिर है जान जाने मन जान की कसम, हाजिर है जान जाने मन जान की कसम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, ओ हो बिन तेरे एक पल भी हमसे रहा नहीं जाए, बिन तेरे एक पल भी हमसे रहा नहीं जाए, ये दूर दूर रहना, ये दूर दूर रहना अब सहा नहीं जाए, तेरी प्यार भरी बाहों में निकलेगा दम, तेरे प्यार भरी बाहों में ही निकलेगा दम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, एक छोटा सा घर हो रहे दोनों वहाँ, एक छोटा सा घर हो रहे दोनों वहाँ, जहाँ प्यार से मिले ये धरती आसमां, जहाँ प्यार से मिले ये धरती आसमां, टूट जाए ना कहीं मेरे प्यार का
भरम टूट जाए ना कहीं मेरे प्यार का भरम तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म तेरी खुशी से खुशी तेरे गम से गम तेरी खुशी से खुशी तेरे गम से गम तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। तो हो गया ना मंगलाचरण वाला भक्तो। श्री शुक उवाच यादवकुलना गुरु गर्गाचार्य વિચરણ કરતા 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 ગોકુલમાં આવ્યા નંદાલયમાં અને એનો નામકરણ વિધિ કરાવવાનો બાકી હતો બંને બાળકોનો એટલે गर्गाचार्यने કહ્યું त्वमहि विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुम हसी बोल्यो नयो नृणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। आचार्य श्रीए नंद यशोदाने કહ્યું હું યાદવ કુળનો કુળ ગુરુ છું मैं તમારા બાળકોના નામ નક્કી કર્યા તે વાત જો કંસને ખબર પડશે તો પાકી ખાતરી થઈ જશે કે તેમનો કાળ આઠમું સંતાન તમારે ત્યાં છે આથી હું નામકરણ નહીં કરી શકું। પણ નંદ યશોદા એમણે કહ્યું ગુરુવર ખાનગીમાં ગૌશાળામાં નામ પાડીશું કોઈને ખબર નહીં પડે। અને એવું કહેવામાં આવ્યું છે વાલા ભક્તો કે હંમેશા વિદ્વાન જ્યોતિષ પંડિતો એમની પાસે જ નામ આપણા બાળકોના કરાવવાના હોય છે। એમને ફેસ જોતા જ ખબર પડી જાય કે આ બાળક ભવિષ્યમાં કેવો થશે અને એ મુજબ એના નામ પાડે। એટલે જેવું નામ એવું જ એમનું વર્તન અને એવા ગુણ હોય। નહીતર તો અત્યારે ગમે તેમ નામ પાડી દઈએ તો પછી નામ પ્રમાણેના ગુણ હોતા નથી। મોટા થાય ત્યારે પછી એવા એવા લક્ષણો બાળકમાં આવી જાય અને નામથી વિરુદ્ધ હોય છે એનું વર્તન અને લક્ષણો। નામ હોય અભય પણ જરાકે જો અવાજ આવે હજી તો અંધારું થયું હોય ત્યાં સાંજ પડી હોય ત્યાં અને એ તો ભાગે ઘરમાં બીને કે જો અવાજ આવ્યો ક્યાંક કોઈ મારી નાખશે તો આ એને પૂછો તમારું નામ શું કે અભય। આવા વિસંગત નામ હોય છે મોટે ભાગે। એટલે જો ખરેખર અભય અને નિર્ભય હોય તો જ એવું નામ
નામ પડાય એ આચાર્યોને ખબર પડે, એમનો ચહેરો જોવે બાળકનો એને ખબર પડે. અને ગર્ગાચાર્યોની પરીક્ષા કરવા માટે બંને એ બાળકો બદલી નાખ્યા, યશોદા અને રોહિણીએ. આ બાળક રોહિણીનો પુત્ર છે, યશોદાના ખોળામાં હતો એ બાળક બતાવીને કહ્યું, અને એનું નામ રોહિણી પડે છે. મોટો થઈને કુટુંબીઓ, સગાઓ, મિત્રો અને રાજાઓને પોતાના સદગુણોથી આકર્ષી અને બધાને ભેગા કરશે. એનું નામ રામ પડે છે. એનામાં બળ અતિશય વધારે હશે, એટલે એનું બળ બહુ જ વધારે હોવાથી એક વધારાનું નામ બલરામ પડશે. આ બાળક બધાને ભેગા કરી સુલે, સંપ, સમાધાન અને શાંતિ આપશે, એટલે એનું નામ શંકરષણ પડે છે. આનું નામ પાડ્યું. હવે રોહિણીની ગોદમાં હતો યશોદાનો પુત્ર, એનું નામ આચાર્ય વર એમણે પાડ્યું છે કે આ બાળક સાંભળો છે, યશોદાનો પુત્ર છે. અને બધા જ યુગમાં અવતરી આ બાળકે દેહ ધારણ કરેલા છે. અગાઉના પ્રાગટ્ય સમયે શ્વેત, લાલ, પીળા રંગનો દેહ પસંદ કરેલો હતો. આ વખતે શ્યામ રંગ પસંદ કરીને જન્મ લીધો છે, પ્રાગટ્ય કર્યું છે. એટલે આ બાળકનું નામ કૃષ્ણ પડે છે. એની જન્મ કુંડલી ધ્યાને લેતા 7મા સ્થાનમાં રાહુ ગ્રહ છે. આથી આ બાળક મોટો થશે ત્યારે ઘણી સ્ત્રીઓનો સ્વામી બનશે, અને જેને જે નામ પસંદ હશે એ નામથી એને બોલાવશે. અંત સમયે પણ એમનું સ્મરણ કરશે તો ચોક્કસ મોક્ષ ગતિ એ જીવ એને પ્રાપ્ત થશે. આવા નામ પાડ્યા. ભક્તો કહે, કોઈ કહે ગોવિંદ, કોઈ ગોપાલા, મેં તો કહું સાવરિયા બાંસુરી વાળા. અને ઘણાય તો એવું પણ કહે છે કે હરિ તારા છે 1000 નામ, કિયા નામે લખવી કંકોતરી. અને પ્રભુ જવાબે આપે છે, ભલે હોય 1000 નામ, પ્રેમથી લખજો કંકોતરી. અને ભક્તો કહે, રોજ રોજ બદલે મુકામ, કિયા ગામે લખવી કંકોતરી. અને પ્રભુ જવાબે આપે છે, ભલે રોજ બદલું મુકામ, પ્રેમથી લખજો કંકોતરી. કોઈ તને રામ કહે, કોઈ રાધે શ્યામ કહે, કોઈ તને રામ કહે, કોઈ રાધે શ્યામ કહે, કોઈ કહે નંદનો કિશોર, કયા નામે લખવી કંકોતરી. મથુરામાં મોહન ને ગોકુળમાં ગોવાળિયો, મથુરામાં મોહન ને ગોકુળમાં ગોવાળિયો, દ્વારિકામાં રાય રણછોડ,
કિયા નામે લખવી કંકોતરી. આ દિવ્ય ભાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે વાલા ભક્તો. અને જેવા જેવા પરાક્રમ કરશે આ બાળક એવી રીતે એમના ભક્તો નામ પાડી દેશે અને ઈ નામથી એ ઓળખાવા માંડશે. જેમ કે મુરારી, રણછોડ, મોહન, ચિત્તચોર, આવા નામ. અને વાલા ભક્તો, હવે એનું નામ પડી ગયું છે એટલે આપણે એને કૃષ્ણ, કાનો, કનૈયો એવા નામ આપણે કહી શકીએ. આચાર્ય વર એમને સામગ્રી કાઢી આપી યશોદામાએ અને ઉત્તમ ભોજન 56 પ્રકારના બનાવવા માટે કહ્યું. અને આચાર્ય વરે પોતે બનાવીને આ બધું અને પછી પ્રભુને તુલસી દલ પધરાવી અર્પણ કરી આચાર્ય વર તો ફાળ ગાવા માંડ્યા. પ્રભુને આપણે ભોગ ધરાવીએ ને ત્યારે ગાવું એ પણ થઈ શકે અને શ્લોક બોલવા એ પણ થઈ શકે. પેલા આપણે ગાવાનું કરીએ. આરોગોને નંદલાલ મારા પ્રેમની થાળી, જમવા આવો ને નંદલાલ રે મારા પ્રેમની થાળી. મેં તો રસોઈ મારા હાથે બનાવી, પ્રેમે જમાડું નંદલાલ રે મારા પ્રેમની થાળી. ભાત રે ભાતના ભોજન બનાવ્યા, એ વિધ વિધના છે પકવાન રે મારા પ્રેમની થાળી. આરોગોને નંદલાલ રે મારા પ્રેમની થાળી. આવી રીતે સુંદર મજાનો થાળ આચાર્ય વર ગાય છે. અને પ્રભુ તો ત્યાં જ હતા બાળકૃષ્ણ સ્વરૂપે, એટલે એ તો પ્રેમનો ભાવ જોઈ અને આવ્યા અને પ્રભુ ભોજન એ આરોગવા માંડ્યા. આચાર્ય શ્રીએ જોયું તો ગુસ્સો આવ્યો. એને કહ્યું, જશોદા, આ તારો કૃષ્ણ કાનો એને મારું ભોજન અભડાયું, હવે મારાથી નહીં ખવાય. યશોદાએ કહ્યું કે આચાર્ય શ્રી, હવે તમે સુંદર મજાની ખીર બનાવો. અને એવી સામગ્રી કાઢી આપી. આચાર્ય શ્રીએ ખીર બનાવી, એવી સુગંધી, એવી સ્વાદિષ્ટ એવી ખીર એ. અને આચાર્ય શ્રી આ વખતે ભોગ તુલસી દલ અર્પણ કરી અને મંત્રોચ્ચાર કરવા માંડ્યા છે. આપણે ભોગ ધરાવીએ ત્યારે આવા મંત્ર બોલવાના હોય એ તમે ખાસ નોંધી લેજો. સ્વદીયમ વસ્તુ ગોવિંદ તુભ્યમેવ સમર્પયે ગૃહાણ સમ્મુખો ભૂત્વા પ્રસિદ્ધ પરમેશ્વર. આ મંત્ર પણ બોલી શકાય છે. આ ન ફાવે તો બીજો થોડોક સહેલો મંત્ર છે. રામ કહે સુખ ઉપજે, કૃષ્ણ કહે દુઃખ જાય, મહિમા મહાપ્રસાદ કી પાવો ભોગ લાય. અને આનાથી પણ સહેલો મંત્ર, શર્કરા ખંડ ખાદ્યાની દધી ક્ષીર ઘૃતાની ચ આહારમ ભક્ષ્ય ભોજ્યમ ચ નૈવેદ્યમ પ્રતિગુહ્યતામ. ત્રણેય અથવા એક મંત્ર, કોઈ પણ મંત્ર આપણે બોલી શકીએ. અને આચાર્ય શ્રી
એમણે આ વખતે પણ જોયું તો કૃષ્ણ એ ખીર પણ આરોગતા હતા. એમણે કૃષ્ણ ઉપર ગુસ્સો કર્યો. યશોદાને કહ્યું કે ખીર પણ અભડાવી, આ તારો બાળક. યશોદા તો દોડતા ગયા કક્ષમાં, ખૂટી ખોલી, દરવાજા ખોલ્યા અને જોયું તો ત્યાં પણ આ કૃષ્ણ એને બાંધેલી હાલતમાં હતા. અને દોડતા પાછા આવ્યા આચાર્ય શ્રી પાસે, તો ત્યાં પણ કૃષ્ણ બાંધેલી હાલતમાં હતા. યશોદાએ બતાવ્યું, ચાલો આચાર્યવર આ બાળક પાસે, એ ત્યાંય છે ને અહીંયા છે. આચાર્યવર ઓળખી ગયા કે આ બાળક સામાન્ય બાળક નથી, એને તમે સાચવજો, આ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. ભગવાન કૃષ્ણએ દર્શન આપ્યા. એક ફળવાળી, એને પણ કોઈ ફળ ન લે, નંદાલયમાં જવાનું કહ્યું ગોકુળમાં. એ તો ઘરડી થઈ ગઈ હતી. સુંદર ફળો તો ઝાડ ઉપરથી ઉતારી ન શકે, પડેલા હોય એવા ફળો લીધા. એના ફળ કોણ લે? મૂલ્ય કોણ આપે? ઘટપણમાં ક્યાંથી હવે કમાણી કરી શકાય? એટલે પણ બાળકૃષ્ણએ ઊંચો હાથ કરીને બોલાવી અને બધાય ફળ લઈ લીધા. મૂલ્ય માગવું એ જરૂરી હતું. મૂલ્ય માગ્યું તો ધાન એમાંથી આમ લઈ અને દોડતા દોડતા બાળકૃષ્ણ આવ્યા. બધું ધાન ઢોળાતું હતું. 2 દાણા વધ્યા, ટોપલામાં આમ કરીને નાખી દીધું અને 2 દાણા ધાનના ટોપલામાં. પછી એ તો ગઈ સુખિયા માલણ ઘરે આવી. એ કે વારે લાલા, હું તો ખાટી ગયો, આ તારી સાથે સોદો કરીને. તું તો મોટામાં મોટો સોદાગર નીકળ્યો લાલા. અને પછી તો એ ઘરે આવી, ટોપલો ખોલ્યો અને ટોપલાની અંદર રોશની પડી, દીપક જલાવ્યો તો ઝવેરાત, હીરા, રત્નો એ બધું એમાં હતું. અને ધન્ય ધન્ય બની ગઈ. એ કે આટલું બધું મને આપ્યું અને હું ઓળખી ન શકી? આ ભગવાનની લીલા કોણ ઓળખી શકે? ઘટપણમાં પણ ભગવાન એટલું બધું આપી શકે છે, એટલું બધું આપી શકે છે. એ આ ભાગવતની કથા ઉપરથી સમજી શકાય છે. અને કૃષ્ણની બાળ લીલા ઘણી ઘણી કરી છે અને આનંદ બધાને કરાયો છે. નંદ બાવા પૂજા કરતા હતા ત્યારે શાલિગ્રામ નાનકડો હોય એ લઈ અને મૂકી દીધો મોઢામાં, એમ કરીને. જેમ બીજા બાળકો અત્યારે નથી માવો ખાતા, સોપારી, ચૂનો, તમાકુ, આવું બધું, એટલે કઈ બોલી ન શકે. નંદ બાવાએ કહ્યું, લાલા આ ભગવાન ક્યાં ગયા? કે પણ પછી યશોદાએ કીધું મોઢું ખોલ. અને યશોદા એમણે મોઢામાંથી આ શાલિગ્રામ કાઢી અને પછી લાલાને કહ્યું, તું તો નટખટ બની ગયો છો,
અને ત્યારે એ યશોદા એને ગુસ્સો કર્યો લાલન ઉપર, અને લાલનને બાંધવા માટે પણ બે આંગળ છેટું રહે. અભિમાન અને ક્રોધ એ બે આંગળ છેટું રહે. બહુ ખરાબ છે અભિમાન અને ક્રોધ. એ આપણી અંદરના પરમ તત્વને બાળી નાખે છે. એમને તો પેટ ઉપર દોરડું બાંધ્યું છે. આ દોરડું, બધા દોરડાઓ ખલાસ થઈ ગયા, પણ બે આંગળ છેટું રહેતું. બરસાનાથી દોરડા મગાવ્યા, બરસાનામાંથી પ્રેમની દોરી આપી, અને પ્રેમથી ભગવાન બાળકૃષ્ણ બંધાઈ ગયા છે. અને એને પ્રેમ પસંદ છે. ઉકલની સાથે બાંધ્યો, પ્રેમની દોરી જોડીને, અને પેટ ઉપર દોરડું, એટલે એનું નામ દામોદર પાડ્યું છે. પછી પ્રભુ તો આગળ 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 આ બે પગ ને બે હાથથી ચાલતા ચાલતા ઈ તો નીકળી ગયા. નંદાલયના આંગણામાં બે વૃક્ષો હતા, એ પણ ઉખલ ફસાઈ ગયો. પ્રભુએ પાછળ જોયું અને બળ વાપર્યું તો એ બંને વૃક્ષો મૂળમાંથી ઉખડી, અને આ તો પ્રભુનું બળ, મૂળમાંથી ઉખડીને ધડામ કરતા નીચે પડ્યા. એમાંથી બે દિવ્ય પુરુષો પ્રગટ થયા, નલકુબેર અને મણિગ્રીવ. આ બંને વૃક્ષો બની ગયા હતા. બદ્રીનાથ નામના તીર્થમાં અભિમાનથી ભાન ભૂલી ન કરવાનું વર્તન કરતા હતા. અભિમાન આપણને વધે ને એટલે આપણે ન કરવાનું વર્તન કરવા માંડીએ. ક્રોધ વધે ને એટલે આપણે ન કરવાનું વર્તન કરવા માંડતા હોય છે. અને એવા કારણથી એમણે તીર્થ ધામ એમાં નશો કર્યો, અને બદ્રીનાથ તીર્થમાં ઠેકડી કરવા માંડ્યા, અપમાન કરવા માંડ્યા સંતો પંડિતોનું. પછી તો એવા કર્મો ભોગવવા જ પડે વાલા ભક્તો. અન્ય ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ તીર્થ ક્ષેત્રે વિનશ્યતિ, તીર્થ ક્ષેત્રે કૃતમ પાપમ વજ્રલેપો ભવતી. બીજી કોઈ જગ્યાએ પાપ કરીએ તો તીર્થમાં જાય અને પવિત્ર બની અને પાપનો નાશ થાય. ગંગા સ્નાન કરીએ તો, બ્રહ્મકુંડમાં સ્નાન કરીએ તો, પણ તીર્થ ક્ષેત્રમાં પાપ કરીએ તો પછી એ તો ભોગવવા જ પડે. એનું કઈ ઉપાય નથી બતાવ્યો. નલકુબેર અને મણિગ્રીવ એને નારદજી ત્યાંથી નીકળ્યા અને એની મર્યાદાનો પણ ભંગ કર્યો. મર્યાદાનો ભંગ ક્યારેય ન કરાય. ગુરુ, બ્રાહ્મણ, સંત એમની મર્યાદા જાળવવી જોઈએ, એમનું માન સન્માન જાળવવું જોઈએ. અને માતા પિતા એમને સદાય આદર સન્માન એવી નજરથી એમની પૂજા કરવી જોઈએ. આ બોધ આપણને ભાગવતકારોએ શીખવો છે. નારદજીએ શ્રાપ દીધો કે તમે ઝાડ બની જાઓ, એટલે ઝાડ બની ગયા. અને વાલા ભક્તો, લાલાએ માટી ખાધી એમ, અને યશોદા એમણે કીધું મોઢું ખોલ.
મોટું કર્યું અને આખું બ્રહ્માંડ દેખાણું છે. આ પછી તો યશોદા એને ભગવાન માનવા માંડી છે. પણ પછી માયાનો સહારો લીધો અને યશોદા એને માયા એ પાછી બાળક સમજી અને એની સાથે બાળ લીલા પ્રભુ કરે છે અને માં શિક્ષા પણ કરે છે. પછી તો કૃષ્ણ મોટા થયા અને એમની મોટી ટોળકી બની, બહાર પણ ગયા અને 360 તો પાકા જો આ કૃષ્ણના સખા. એ એક પ્રમાણ પણ એનું મળે છે. 360 ગોવાળ ટોળે મળ્યા, વડો રે ગોવાળિયો કોણ થાશે? એ જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા, તુજ વિના બેનમાં કોણ જાશે? માખણ ચોરી એની લીલાઓ બધી કરે છે અને પછી બધા એને ફરિયાદ કરે છે યશોદાને, કૃષ્ણની. યશોદા તારા કાનુડાને સાદ કરીને વાર રે, આવડી ધૂમ મચાવે વ્રજમાં કોઈ પૂછનાર રે. યશોદા તારા કાનુડાને સાદ કરીને વાર રે, શીકું તોડ્યું ગોરસ ઢોળ્યું ઉગાડીને દ્વાર રે, માખણ ખાધું ઢોળી નાખ્યું જાનકી ધુઆ વાર રે. યશોદા તારા કાનુડાને સાદ કરીને વાર રે. દિવ્ય લીલા પ્રભુ કરે છે. આપણે વાલા ભક્તો કથાને ટૂંકો વિરામ આપશું, પછી આગળની કથા કરીએ તો બહુ આનંદ આવશે. જય. હે પ્રભુ, હે દાદા, હે પરમ કૃપાળુ, હે પરમાત્મા, હે ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન, હે પ્રભુ